శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ప్రతి ఒక్కరూ గీతా పఠనం చేయాలన్నదే మా ఉద్దేశం. వారానికి 5 శ్లోకాలు 5 సార్లు రండి కలిసి గీతా శ్లోకాలు పఠిద్దాం. ఓం నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతః క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. తటతటలేటికి చేసేదు కటకట పరమాత్మ నీవు ఘంటాకర్ణున్ ఎటువల నిపుణుని చేసితి వటువల రక్షింపుమయ్య అచ్యుత కృష్ణ. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. ప్రారంభిద్దామా? శ్రీమద్భగవద్గీత అష్టమోధ్యాయ అక్షర పరబ్రహ్మయోగము. 21 నుంచి 28 శ్లోకాలు చెప్పుకుందాం. ఈ వారం అధికంగా 3 శ్లోకాలు చెప్పుకుందాం, అంటే మొత్తం 8 శ్లోకాలు చెప్పుకుందాం. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్త సమాహు పరమాంగతిం యః ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. పురుషః స పరః పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని येन సర్వమిదం తతం. ఎత్ర కాలే త్వనావృత్తిమావృత్తిం చైవ యోగినః ప్రయాతా యాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ. అగ్నిర్జ్యోతిరః శుక్లక్షణ్మాసా ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాతా గచ్చంతి బ్రహ్మ బ్రహ్మవిదో జనాః. ధూమో రాత్రి సదా కృష్ణః షణ్మాసా దక్షిణాయనం తత్ర చాంద్రమసం జ్యోతిర్యోగి ప్రాప్య నివర్తతే. శుక్లకృష్ణే గతిహ్యేతే జగతః శాశ్వతే మతే ఏకయా యాత్యనావృత్తిమన్యయా వర్తతే పునః. నైతి శృతి పార్థ జానన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం. అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్త స్తమాహు పరమాంగతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్త స్తమాహు పరమాంగతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్త స్తమాహు పరమాంగతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. పురుషః స పరః పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని येन సర్వమిదం తతం. పురుషః స పరః పార్థ లభ్యస్త్వనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని येन సర్వమిదం తతం. పురుషః స పరః పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని येन सर्वमिदं ततं
यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लषण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लषण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लषण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्लकृष्णे गति ह्येते
जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् अव्यक्तोऽक्षरयुक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यां तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लषण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः
నైతే శృతి పార్థ జానన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. తాత్పర్యం: ఇంద్రియాలకు కనబడనిది, నాశనరహితమైనది అని చెప్పబడే ఆ పరమపదమే నా నివాస స్థానం. దానిని పొందిన వారికి పునర్జన్మ ఉండదు. అర్జున, సమస్త ప్రాణులు ఎవనిలో ఉన్నాయో, ఎవడు ఈ సర్వజగత్తున వ్యాపించి ఉన్నాడో అలాంటి పరమాత్మ భక్త సులభుడని తెలుసుకో. ఓ భరతశ్రేష్ఠ, ఏ ఏ కాలాలలో మరణిస్తే ముక్తి పునర్జన్మ కలుగుతాయో చెబుతాను విను. అగ్ని, జ్యోతి, పగలు, శుక్లపక్షం, ఉత్తరాయణం అనే మార్గాలలో చనిపోయిన వాళ్ళు పరబ్రహ్మను పొందుతారు, తిరిగి పుట్టరు. ధూమం, రాత్రి, కృష్ణపక్షం, దక్షిణాయనం అనే దారులలో చనిపోయిన వాళ్ళు తిరిగి పుడతారు. శుక్లగతి, కృష్ణగతి అనబడే ఈ రెండు మార్గాల్లోనూ మొదటి దాని వలన ముక్తి, రెండో దాని వలన పునర్జన్మ కలుగుతాయి. అర్జున, వీటిని తెలిసిన యోగి విభ్రాంతి చెందడు. కాబట్టి నువ్వు నిత్యం యోగయుక్తుడివై ఉండు. దీనిని గ్రహించి ఆచరించిన జ్ఞాని వేద, యజ్ఞ, జప, తపాదుల వల్ల కలిగే పుణ్యస్థానాన్ని అధిగమించి శాశ్వత బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతాడు. ఇట్లు ఉపనిషత్తు బ్రహ్మ విద్య యోగశాస్త్రంగా పేరొందిన శ్రీకృష్ణార్జున సంవాద రూపమైన భగవద్గీతలోని అక్షర పరబ్రహ్మ యోగమను 8వ అధ్యాయం సంపూర్ణము. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. సర్వం శ్రీకృష్ణ చరణారవిందార్పణమస్తు. స్వస్తి.